देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। श्री माता जी हरे कृष्णा। अर्चना माता जी हरे कृष्णा। राधा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। जी। हरे शांतरूप कृष्ण। प्रभु हरे कृष्णा। हरे शांतरूप कृष्णा। प्रभु हरे कृष्ण। ये हि संस्पर्श च भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा. Okay. ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? An intelligent person does not take part in the sources of misery, which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. Okay. അടുത്ത ആഴ്ചക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ So, sorry, Prabhuji, number? 522 522 കിട്ടിയോ പ്രഭുജി? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം? ഹരിബോൾ ഏത് ശ്ലോകാണ് അറിയോ? Prabhuji, last time പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. Okay. Okay. We'll do that then. Okay. So Bhagavad Gita as it is, chapter 2, text 1. Sanjaya uvacha tam tatha kripayavishtham अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तं इदं वाक्यं उवाच मधुसूदन. पार्वती माता जी प्रभु. जयुवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. हरि बोल. Translation Prabhu. Sanjaya said, seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudana, Krishna spoke the following words. Okay. Hरि बोल. Sanjaya said, seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudana, Krishna spoke the following words. അപ്പോൾ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അർജുനൻ ടോട്ടലി പെർപ്ലക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു. ഫീലിംഗ് കമ്പാഷൻ ഫോർ ഹിസ് ഓൺ. മലയാളത്തിലാണല്ലേ. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഇതാണ്. അർജുനൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി വിഷാദം വന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് പറയാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം. So material compassion, lamentation and tears are all signs of ignorance of the real self. Compassion for the eternal soul is self-realization. The word Madhusudana is significant in this verse.
Lord Krishna killed the demon Madhu, and now Arjuna wanted Krishna to kill the demon of misunderstanding that had overtaken him in the discharge of his duty. അപ്പോൾ മധുസൂദന എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ മധു എന്ന ഒരു ഡെമനെ, അസുരനെ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ എങ്ങനെ മധു എന്ന അസുരനെ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, മിസ്കൺസെപ്ഷനെ, തെറ്റിദ്ധാരണയെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മീനിങ് കൂടി അവിടെ ഉണ്ട്, ഒരു ധ്വനി അതിലുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ മധുസൂദന എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം. സോ നോ വൺ നോസ് വേർ ദ കമ്പാഷൻ ഷുഡ് ബി അപ്ലൈഡ്. അപ്പോൾ അർജുനൻ കാണിച്ച ഈ കമ്പാഷൻ അത് ശരിയാണോ അല്ലേ? ആണോ അല്ലേ? എന്താണ് അഭിപ്രായം? മ്യൂട്ടാണ് പ്രഭുജി. പ്രഭുജി സോറി, ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? അർജുനൻ ഇവിടെ കാണിച്ച ഈ കമ്പാഷൻ, അതായത് തൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കമ്പാഷൻ, അനുകമ്പ, അത് ശരിയാണോ അല്ലയോ? ബോഡിലി പ്ലെയിനിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയായിരിക്കാം, ഒരു സെന്റിമെന്റ്സും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ആത്മീയ തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് ബോഡിലി കോൺസെപ്റ്റിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും? ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അനുകമ്പ അല്ലെ പ്രഭുജി? പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ഷത്രിയനല്ലേ? ഓക്കെ, ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്, ഓക്കെ, ആ കോർട്ടില് തൻ്റെ മകൻ ഒരു വിക്ടിമായിട്ട്, ഒരു പ്രതിയായിട്ട് കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു. എന്തോ കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് ആ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം തൻ്റെ മകനെ? ആസ് പെർ ദ ലോ അതവിടെ മകൻ അച്ഛൻ എന്നുള്ള റിലേഷൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഈവൺ ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൾസോ ദാറ്റ് ലോ അപ്ലൈസ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. സോ മെറ്റീരിയലി സ്പീക്കിംഗ്, ഭൗതിക കാര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജിന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് തൻ്റെ ബന്ധുവാണോ മിത്രമാണോ ശത്രുവാണോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നോക്കാൻ പാടില്ല. നീതി നടപ്പാക്കാൻ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അയ്യോ എൻ്റെ മകനാണ്, എനിക്ക് എങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റും? നോക്കുന്നത് ശരിയാണോ? അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനും ഈവൺ ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പാഷൻ ആണ്, അതൊരു അൺഡ്യൂ കമ്പാഷൻ ആണ്, isn't it? അല്ലേ? അത് എവിടെ ഈ കമ്പാഷൻ എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ അർജുനും പെർപ്ലക്സ്ഡ് ആയി. കമ്പാഷൻ ഈസ് ഗുഡ്, കമ്പാഷൻ ഈസ് ഗുഡ്, ബട്ട് ഹൗ ആൻഡ് വേർ ടു അപ്ലൈ ദാറ്റ് കമ്പാഷൻ, അവിടെയാണ് അർജുനന് പറ്റിയ തെറ്റ്. ഞാൻ ഏതൊരു ഇത് കണ്ടാണ് കുറച്ചു കാലം മുമ്പേ, ഒരു രണ്ട് സഹപാഠികൾ, ഓക്കെ, ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച, ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ നന്നായി പഠിച്ച കുട്ടികളാണ്. അതിൽ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നല്ല മിടുക്കനായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ബൈ ചാൻസ് ഹി ഗോട്ട് ഇൻ ടു സം ഡ്രഗ് അഡിക്ട്സ് കമ്പനി. അദ്ദേഹം ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് ജയിലിൽ പോയി. അവിടെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോർട്ടിൽ കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ തൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, അപ്പൊ സ്ത്രീയാണ്, അഫ്കോഴ്സ് കുട്ടിക്കാലത്തുള്ളതല്ലേ, ആ സ്ത്രീ ജഡ്ജാണ് അവിടെ. ഇയാളെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ജഡ്ജ്മെന്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അത്ര അദ്ദേഹത്തിന്, ആ സ്ത്രീക്ക് അല്ല, ജഡ്ജ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ പണിഷ് ചെയ്തു എത്രയോ കൊല്ലം. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ സ്ത്രീക്ക് എവിടെ കണ്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു മുഖം പോലെ.
എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഇന്ന ആളാണോ, ഇന്ന സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ സെയിം സ്റ്റുഡൻ്റ്, സെയിം ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ്. യുനോ വളരെ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിരുന്നു, ബ്രില്യൻ്റ് ആയിരുന്നു, എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ദെൻ വാട്ട് ഷീ ഡിഡ് നോ, ഈ ജഡ്ജ് തന്നെ സ്വയം ജാമ്യം നിന്നിട്ട് $40,000 കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിൽ അയച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ഹി കെയിം ഔട്ട് ആസ് എ ഗുഡ് സിറ്റിസൺ. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞ കഴിച്ചാൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാം, പക്ഷേ ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബന്ധുവാണ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കമ്പാഷൻ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ യു ഷുഡ് നോ വേർ ടു ഷോ ദ കമ്പാഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നോ വൺ നോസ് വേർ കമ്പാഷൻ ഷുഡ് ബി അപ്ലൈഡ്. കമ്പാഷൻ അത് നമ്മളൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമ്പാഷൻ ഉണ്ടാവും, മൃഗങ്ങൾക്ക് കമ്പാഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് കമ്പാഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആരോട് എപ്പോ എങ്ങനെ കമ്പാഷൻ കാണിക്കുന്നത് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ അതിന് ടോട്ടലി പെർപ്ലക്സ്ഡ് ആണ്. അപ്പോ ഒന്നും ആലോചിക്കാണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് അയ്യോ എൻ്റെ ഗുരുനാഥനാണ്, ഓക്കെ, എൻ്റെ ബന്ധുക്കളാണ്, എൻ്റെ മിത്രങ്ങളാണ് എതിർവശത്തുള്ളത്, അവരെ ഞാൻ എങ്ങനെ കൊല്ലും എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ കമ്പാഷൻ. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ റോങ് പ്ലേസ് ടു അപ്ലൈ കമ്പാഷൻ. സോ കമ്പാഷൻ ഫോർ ദ ഡ്രസ് ഓഫ് എ ഡ്രൗണിങ് മാൻ ഈസ് സെൻസ്ലെസ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. കമ്പാഷൻ ഫോർ എ ഡ്രൗണിങ് മാൻ. അപ്പോൾ ഈ ശരീരം ടെമ്പററി ആണ്, ഇത് വന്നും പോയും കൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്ന് നമുക്ക് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കിട്ടുന്നു, ഓക്കെ, ആ ഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്നു, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ്. ഇറ്റ്സ് സെൻസ്ലെസ്. എ മാൻ fallen in the ocean of nations cannot be saved simply by rescuing the outward dress. ഒരാള് നദിയിലോ എങ്ങനെയും പെട്ട് മുങ്ങി താണു പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രസ്സ് മാത്രം എടുത്തു കൊടുത്താൽ മതിയോ? അതോ അദ്ദേഹത്തിനെ സേവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരണോ? അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ. അതേപോലെ നമ്മൾ ഔട്ടർ, ഈ ശരീരം ഔട്ടർ കവറിങ് ആണ്, അതിനെ രക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കണം. ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവ് ആ തലത്തിൽ ജീവിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു ശരീരം കിട്ടാത്ത വിധത്തിൽ ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കണം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഔട്ട്വേർഡ് ഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. നമ്മൾ ഷർട്ടും പാൻറ്റും ഇതെല്ലാം ഔട്ട്വേർഡ് ഡ്രസ്സാണ്, അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ച്വലി രക്ഷിക്കേണ്ടത് ആത്മാവിനാണ്. പക്ഷെ ശരീരം ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ആത്മാവിനെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടും. നമ്മൾ മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, 2 ശരീരമുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് 2 ശരീരം? സൂക്ഷ്മ ശരീരം, സ്ഥൂല ശരീരം. അപ്പൊ അതിൽ ഏത് ശരീരമാണ് നശിക്കുന്നത്? സ്ഥൂല ശരീരം. ഓക്കെ. അപ്പോ മറ്റേ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ശരീരം, സട്ടിൽ ബോഡി, അതിനെ നശിപ്പിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് കരകയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് എത്രത്തോളം കാലം ഉണ്ടോ നമ്മുടെ കൂടെ, അത്രത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് പല പല ഗ്രോസ്, അതായത് സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ശരീരം കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം മാത്രം പോരാ, സൂക്ഷ്മ ശരീരം നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ നിന്ന് വിട്ടുപോകണം. അപ്പൊ അതപ്പോ ആ സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും നമുക്ക് കളയണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്വരൂപമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും, ആ സ്വരൂപത്തിലോട്ട് വന്നു ചേരണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പോകാൻ നോക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഔട്ടർ ബോഡി, ഓക്കെ, ശരീരമാകുന്ന ആ ഡ്രസ്സ് സേവ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു അറിവ് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് കമ്പാഷൻ ഫോർ ദ ഡ്രസ് ഓഫ് എ ഡ്രൗണിങ് മാൻ ഈസ് സെൻസ്ലെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റെസ്ക്യൂയിങ് ഈസ് ഔട്ട്വേർഡ് ഡ്രസ്. ദ ഗ്രോസ് മെറ്റീരിയൽ ബോഡി, one who does not know this and laments for the outward dress is called a Shudra. Okay, or one who laments unnecessarily. അപ്പോ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ശൂദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? One who laments for the outer body, outward dress is called
ശൂദ്ര. എന്താ ഇവിടെ ശൂദ്ര എന്ന് പറയാൻ കാരണം? Because the person is in ignorance, because he is not differentiating between the body and the, what to say, our actual constitutional position or constitutional soul. സാധാ- അറിയുന്നില്ല, ബോഡി കൺസെപ്റ്റില് ആവുമ്പോഴാണ്, ഈ ഇഗ്നോറൻസിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. ശരി. അപ്പോ ബ്രാഹ്മണന്മാര് ഏത് ഗുണത്തിലാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളിലെ ഏത് ഗുണത്തിലാണ്? ക്ഷത്രിയന്മാർ ഏത് ഗുണത്തിലാണ്? വൈശ്യന്മാർ ഏത് ഗുണത്തിലാണ്? ശൂദ്രന്മാർ ഏത് ഗുണത്തിലാണ്? അപ്പോൾ ഒരു ക്ഷത്രിയനായിട്ടുള്ള നീയെ ഒരു ഏത് ഗുണത്തിലാണ്? രജോ ഗുണത്തിൽ നിൽക്കേണ്ട ആള് നീ ശൂദ്രന്റെ ആ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അതാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതി ഉള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ ക്ഷത്രിയനായി? ഒരു ശൂദ്രന്റെ ഗുണമാണ് നീ കാണിക്കുന്നത്. ഓർ വൺ ഹു laments unnecessarily. Arjuna was a Kshatriya and this conduct was not expected from him. Lord Krishna, however, can dissipate the lamentation of the ignorant man, and for this purpose the Bhagavad Gita was sung by him. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഇഗ്നോറൻസ് എല്ലാം നീക്കി തരാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ആ നിർദ്ദേശം ഉപദേശവുമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉടനീളം പാടിപ്പുകഴ്ത്തുന്നത് ഭഗവാൻ. ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ട്സ് us in self-realization by an analytical study of the material body and the spirit soul, as explained by the supreme authority, Lord Sri Krishna. This realization is possible when one works without attachment to fruitive results and is situated in the fixed conception of the real self. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാലും ഇത് നമ്മൾ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രാക്ടിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പറ്റി ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന്റെയും മറ്റുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെയും മേഴ്സി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. തത്വം നമുക്കറിയാം, വി ആർ നോട്ട് ദ ബോഡി, വി ആർ ദ സോൾ, അതെല്ലാം അറിയാം. പക്ഷെ ആ തലത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റും? ആസക്തി ഇല്ലാണ്ട്, അതായത് ആ ശരീരത്തിനോടും ശരീരത്തിന് ഉള്ള ബന്ധങ്ങളോടും ആസക്തി ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ, ചുരുക്കത്തിൽ ആത്മജ്ഞാനം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും അവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ സെന്റിമെന്റ്സും നമ്മുടെ ഇമോഷനും ഇതെല്ലാം ഒരു ബ്ലോക്കേജ് ആയിട്ട് വരും. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അറിവുണ്ട്, തത്വം അറിയാം. ഐ എം നോട്ട് ദിസ് ബോഡി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു പെരിഷ് സൂൺ. I will not have this body for long, maybe 10 years, 20 years, 30 years max from this time. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എത്ര പേരുണ്ട്? അതാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. എന്തെങ്കിലും എനി പോയിന്റ്സ് ഫ്രം ദിസ്? എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ, കമന്റ്സ് ഉണ്ടോ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? പ്രഭുജി, അപ്പം അവരവരുടെ ധർമ്മം നിർവഹിക്കാത്ത എല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരായിട്ട് വിടും, അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ബ്രാഹ്മണൻ തീർച്ചയായിട്ടും. അതായത് ബ്രാഹ്മണത്വം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ബ്രാഹ്മണന്റെ അയോഗ്യത, അവരുടെ കഴിവുകളും അവരുടെ ഗുണങ്ങളിലും ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ ശൂദ്രൻ തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാം ഈ കലിയുഗത്തിൽ മിക്ക ആൾക്കാരും ബ്രാഹ്മണന്റെ ആ യോഗ്യതകളെല്ലാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ബ്രാഹ്മണൻ അഡ്വൈസറി ക്ലാസ് ആണ്. ഓക്കെ, അവര് ശമ്പളം, ഓക്കെ, വേതനം പറ്റി ജീവിക്കേണ്ട ആൾക്കാരല്ല. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇന്ന് കലിയുഗത്തിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ്. അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ള മൂന്ന് വർണ്ണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ബ്രാഹ്മണത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് ദക്ഷിണയാണ് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് ഗൃഹസ്ഥന്മാരെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ജോലി. അപ്പൊ അത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട്, ഈ ശരിക്കുള്ള ചാതുർവർണ്ണ്യം നിലവിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരും ശൂദ്രന്മാരെ പോലെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ അവരും അവരുടെ ബ്രാഹ്മണത്വം നശിപ്പിച്ച് ശൂദ്രനെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം ക്ഷത്രിയനാവാം, ബ്രാഹ്മണനാവാം. ജന്മം കൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയോ വൈശ്യനാവാം.
പക്ഷെ കർമ്മം കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരാണ്. അത് ബ്രാഹ്മണനായാലും ശരി ക്ഷത്രിയനായാലും ശരി എല്ലാം. അത് കലികാലത്തിന്റെ വൈഭവമാണ്. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം ശരിക്കും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, നടക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലേ? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുടസ്ത്വ കഷ്മലം ഇദം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യ ജുഷ്ടമസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന. രൂപേശ്വരി മാതാജി ആൻഡ് പ്രഭു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വാ കശ്മലം ഇദം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യാജുഷ്ടം അസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരമർജുന. The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets, but to infamy." Very good. The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets, but to infamy." അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ അത്ഭുതം. ഒരു ക്ഷത്രിയനായിട്ടുള്ള അർജുന, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ കൽമശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അനർത്ഥങ്ങൾ തന്നിൽ വന്നു ചേർന്നു? ഇത് ഒരു ക്ഷത്രിയന് പറഞ്ഞല്ല. അതായത് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ വാല്യൂസ് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ചേർന്നതല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിഫിറ്റിംഗ്. ദേ ലീഡ് ടു നോട്ട് ടു ഹയർ പ്ലാനറ്റ്സ്. എന്തായിരിക്കും അവരുടെ വിധി, അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ? നോട്ട് ടു ഹയർ പ്ലാനറ്റ്സ് ബട്ട് ടു ഇൻഫേമി, അപകീർത്തി. അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ആർച്ചറായ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ അർജുനന് ഇങ്ങനെ ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉള്ളത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഹയർ പ്ലാനറ്റ്സ് ആയിരിക്കില്ല, നേരെ മറിച്ച് അപകീർത്തിയും അതുമല്ല ലോവർ പ്ലാനറ്റ്സിലും ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഹി ഡസന്റ് നോ വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ്, വാട്ട് ഈസ് ബാഡ്. ആരെ രക്ഷിക്കണം, ആരെ രക്ഷിക്കരുത്, അതായത് ശരീരത്തിനെ മാത്രം രക്ഷിക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉദ്ദേശം. അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഇൻഫേമി, he will get only infamy. അതും അവർ ഇറ്റ്സ് ഫോർ എ ക്ഷത്രിയ infamy is equal to death. അല്ലേ? ഒരു ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരുടെ ആ പ്രശസ്തി നഷ്ടപ്പെടുക, അപകീർത്തിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ, കീർത്തി നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് മരണത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ക്ഷത്രിയനെ ആരെങ്കിലും വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആര് തന്നെയാലും ശരി, you will immediately accept it. They cannot say no. That is ക്ഷത്രിയ spirit. ആരെങ്കിലും ഗാംബ്ലിംഗ് മാച്ചിന് ആരെങ്കിലും വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈവൻ ഗാംബ്ലിംഗ് മാച്ച്, he cannot say no. അതുകൊണ്ടല്ലേ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജൻ കൂടി say no. അതുമല്ല, ആരായിരുന്നു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ? ധൃതരാഷ്ട്രമാണ് പറഞ്ഞത്. So he cannot say no even to, because ധൃതരാഷ്ട്ര is like his father. അതുകൊണ്ട് അവരെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പറ്റില്ലേ. ആര് ക്ഷത്രിയനെ വെല്ലുവിളിച്ചോ അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് നേച്ചർ ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ക്ഷത്രിയനും ഇല്ല, അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണനും ഇല്ല, വൈശ്യനും ഇല്ല, എല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരാണ്. ജന്മന ജായതേ ശൂദ്ര. അല്ലേ? ജന്മം കൊണ്ട് എല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരാണ്. എന്താണ് ജന്മന ജായതേ ശൂദ്ര? വേദപഠനാത് ഭവേത് വിപ്ര. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ശ്ലോക? ബ്രഹ്മജ്ഞാനാദി ഇതി ബ്രാഹ്മണ. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട്, അത് മറന്നു ഞാനത്. ഓക്കെ, ജന്മന ജായതേ ശൂദ്ര വേദപഠനാത് ഭവേത് വിപ്ര ബ്രഹ്മജാനാതി ഇതി ബ്രാഹ്മണ. ഒരു ലൈൻ കൂടി ഞാൻ മറന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? Purport.
Krishna and the Supreme Personality of Godhead are identical. Therefore, Lord Krishna is referred as Bhagwan throughout the Gita. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉടനീളം കൃഷ്ണനെ ഭഗവാനായിട്ടാണ് അഡ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വ്യാസദേവൻ കൃഷ്ണനെ ഭഗവാനായിട്ട് സംബോധന ചെയ്തു? കൃഷ്ണ ഉവാച്ച എന്ന് കാണില്ല. എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണ ഉവാച്ചാന്ന്? ഉണ്ടോ? ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. വല്ലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഭഗവാൻ വാച്ച. അപ്പൊ എന്താണ് ആ വേർഡിന് എന്താണ് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ്? ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ വേർഡിന്റെ അർത്ഥം പരാശര മുനി, വൺ ഓഫ് ദ വേദിക് എക്സ്പോണന്റ്, പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും 100% തികഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അത് ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അതാണ് കൃഷ്ണൻ. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണനെ ഭഗവാൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So Krishna and the Supreme Personality of Godhead are identical. Vityasamilla. Answer, he is the Supreme Personality of Godhead. Therefore, Lord Krishna is referred to as Bhagwan throughout the Gita. Bhagwan is the ultimate in the absolute truth. The absolute truth is realized in 3 phases of understanding, namely Brahman or the impersonal all-pervasive spirit, Paramatma or the localized aspect of the Supreme within the heart of all living entities, and Bhagwan or the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. ഓക്കെ, ഈ സുപ്രീം അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്തിനെ 3 ആസ്പെക്ട്സിൽ 3 ഫീച്ചേഴ്സിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ്, അതായത് ദ ലോവസ്റ്റ് ഈസ് ദ ബ്രഹ്മൻ, ദെൻ above that is the Paramatma, and above that is Bhagwan, the original Supreme Personality of Godhead. അപ്പോൾ ആ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡിന്റെ 2 വേറെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് പരമാത്മാവും പിന്നെ ജ്യോതിയും. So Lord, in the Srimad Bhagavatam 1.2.11, this conception of the absolute truth is explained thus. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ എല്ലാറ്റിനും അതായത് ജസ്റ്റ് വിംസിക്കലി അല്ല പറയുന്നത്, എല്ലാം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഐ തിങ്ക് ഐ ഫീൽ എന്നല്ല പറയുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുകയായിരിക്കും, ഐ തിങ്ക് ഐ ഫീൽ. പക്ഷെ പ്രഭുപാദ അങ്ങനെ പറയില്ല. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഐ ഫീൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പ്രഭുപാദ ഇസ് ക്ലിയർ. നമ്മുടെ ഐ തിങ്ക് ഐ ഫീൽ ഒന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരാണെങ്കിൽ അതിനെ ഉടനെ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ശ്ലോകം ഉപനിഷത്തുനിന്നോ പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് വരുന്നില്ല. ചില ഡിവോട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഇമാജിനറി, അവരേത് ഗുണത്തിലാണ് ഉള്ളത് ആ ഗുണങ്ങൾ അതിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അവരുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവൽ എന്താണ് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ അത് എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ആ ബുക്കിലും കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രീധർ സ്വാമിയുടെ, വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂറിന്റെ, ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷണിന്റെ, ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരുടെ, ഇവരുടെ എല്ലാം പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും തുറന്നു വെച്ച് അത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ അവരുടെ ആ കൊട്ടേഷനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് ഭക്തി വേദാന്ത പർപ്പോട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് വിംസിക്കലി ഈസ് റൈറ്റിംഗ് സംതിങ്. ആൻഡ് അതും ചില സമയത്ത് ഹി മെഡിറ്റേറ്റ്സ് ഫോർ ലോങ് ടൈം ടു ഗെറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഈക്വലന്റ് വേർഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഒരു ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ വേർഡ് ടു വേർഡ് ഈക്വലന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് കൊടുക്കാൻ അത്ര ഈസി ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഭാഷ മലയാളത്തില് എഴുതിയിട്ട് അതിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഒരു ഈക്വലന്റ് വേർഡ് കൊടുക്കാൻ ഇത്ര ഈസിയാണോ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ടാസ്ക്, വെരി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ, അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ എക്സ്റ്റാറ്റിക് റിയലൈസേഷൻ. ചില സമയത്ത് പറയുന്നു ഇത് ഞാൻ എഴുതിയതല്ല, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഡയറക്റ്റ് എനിക്ക് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്തത്. ചില പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് my spiritual master, he has dictated me. അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല പ്രഭുപാദ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ 11 വർഷം കൊണ്ട് ഇത്രയും ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വിത്ത് കൊട്ടേഷൻ ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഗൂഗിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എവറിത്തിങ് ഇസ് ദർ. അന്ന് ടെലിഫോണും കൂടി പ്രാബല്യത്തിൽ ശരിക്കും വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു യുഗമാണ്. എവിടുന്ന് ഇതെല്ലാം പ്രഭുപാദയുടെ മെമ്മറിയിലുണ്ട്. പ്ലസ് സോ മെനി ബുക്സ് ഹിയർ ടു റിഫർ.
അല്ലെ? അപ്പൊ പ്രഭാതര എന്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്കിലും എന്തൊരു പ്രസ്താവന ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ കൂടെ അതിനെ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലത്തെ ആ ഒരു ശ്ലോകം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ വിംസിക്കലി എഴുതില്ല എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഇത് ഭാഗവതത്തിൽ വീണ്ടെടുത്തു. വദന്തി തത്വവിദസ് തത്വം യജ്ഞാനമദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇതി സത്യതേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. The absolute truth is realized in 3 phases of understanding by the knower of the absolute truth, and all of them are identical. Such phases of the absolute truth are expressed as Brahman, Paramatma and Bhagavan. അപ്പോൾ absolute truth ne 3 main category ആയിട്ട് അതിന് ഭഗവാൻ, that is the source, then അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ aspect ആയ പരമാത്മാവും ബ്രഹ്മനും. These 3 divine aspects can be explained by the example of the sun, which also has 3 different aspects, namely the sunshine, the sun surface and the sun planet itself. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു താരതമ്യപ്പെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സൺഷൈൻ സൂര്യരശ്മിയും സൺ ഗ്ലോവും ആൻഡ് സൺ സർഫേസും സൺ പ്ലാനറ്റും. One who studies the sunshine only is a preliminary student. One who understands the sun surface is further advanced, and one who can enter into sun planet is the highest. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രഹ്മവാദികളെയും പരമാത്മവാദികളെയും ആൻഡ് ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ച ഭക്തന്മാരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മവാദികൾ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് നോളജ് ആണ്. അവര് എന്താണ് സൺ റേസ് അത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, അങ്ങോട്ടുള്ള ഫർദർ നോളജ് ഇല്ല. നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു അക്സെപ്റ്റ് ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്, ബ്രഹ്മം, എവറിത്തിങ് ഇസ് ബ്രഹ്മൻ അല്ലേ. പിന്നെ സൺ സർഫേസ് പരമാത്മവാദികൾ, പിന്നെ സൺ ഗ്ലോബ് സൺ പ്ലാനറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ഓക്കെ, ഭക്തന്മാർ. അപ്പൊ ഈ 3 അപ്പൊ ഒരു സൺ ഗ്ലോബ് അല്ലെങ്കിൽ സൺ പ്ലാനറ്റിനെ അറിയുന്ന ആള് ഭഗവാൻ ആണ് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മറ്റു 2 ആസ്പെക്ട്സ് മനസ്സിലാവുന്ന, അതായത് സൺ ഗ്ലോബിനെ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സൺഷൈനും സൺന്റെ സർഫേസിനെ പറ്റി അറിയാം. ആദ്യകാലത്ത് തീവണ്ടി വന്ന സമയത്ത്, നമ്മുടെ നാട്ടില് ട്രെയിൻ വന്ന സമയത്ത് എന്താണ് തീവണ്ടി ആർക്കും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരാളെ വിട്ടു, എന്താണ് ഈ സാധനം തീവണ്ടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വരാൻ. അപ്പോൾ ഓടിപ്പോയപ്പോൾ വലിയ ലൈറ്റുള്ള ഇത് വരുന്നു, ഓക്കെ, ഭയങ്കര ലൈറ്റ്. അപ്പൊ അത് കണ്ട ഉടനെ വന്ന് പറഞ്ഞു, തീവണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രഭ, ഭയങ്കര ചോതി, അതിങ്ങനെ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് വരുന്ന പോലെ തോന്നും. പിന്നെ അല്ല, കുറച്ചുകൂടി അറിയാൻ വേണ്ടി വേറെ ആൾ പറഞ്ഞു, തീവണ്ടി പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമല്ല, പ്രഭ മാത്രമല്ല, അതിന് ഒരുപാട് പെട്ടികൾ, ഒരുപാട് കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് മനസ്സിലായി. അത് അതിന് ലൈറ്റും ഉണ്ട്, കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സും ഉണ്ട്, ബാക്കി കുറെ ചക്രങ്ങളുണ്ട്. അത് എങ്ങനെ അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് വിവരം കിട്ടി. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ബ്രഹ്മവാദികളും പരമാത്മവാദികളും പിന്നെ ഭക്തന്മാരും, ഭഗവാനെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു 2 ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ അറിയും, കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ ആസ്പെക്ട്സ്, impersonal nature and Paramatma nature and the Bhagwan nature. So the student who has advanced still further can know the sun disk, which is compared to the knowledge of the Paramatma feature of the absolute truth, and the student who can enter into the heart of the sun planet is compared to those who realize the personal features of the supreme absolute truth. Therefore the bhaktas or the transcendentalists who have realized the Bhagwan feature of the absolute truth are the topmost transcendentalists. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റാന്നല്ല പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മവാദികളും പരമാത്മവാദികളും തെറ്റല്ല, അവരുടെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് നോളജ് ആണ്. Although all students who are engaged in the study of the absolute truth are engaged in the same subject matter, sunshine, the sun disk and the inner affairs of the sun planet cannot be separated from one another, and yet the students of the 3 different phases are not in the same category. ഒന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല, എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഈ എല്ലാവരും ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താനും പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമേ മറ്റുള്ള 2 ആസ്പെക്റ്റും അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ, കംപ്ലീറ്റ് നോളജ് അവർക്കുള്ളൂ. That Sanskrit word Bhagwan is explained by the great authority Parasara Muni, the father of Vyasadeva. The Supreme Personality who possesses all riches, all strength, all fame, all beauty, all knowledge, all renunciation is called Bhagavan. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പരാശര മുനി വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വേദിക് എക്സ്പോണന്റ് ആണ്, വ്യാസദേവന്റെ അച്ഛനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് പത്മപുരാണത്തിലോ വിഷ്ണു പുരാണത്തിലോ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ഐശ്വര്യസ്യ സമഗ്രസ്യ വീരസ്യ യശസ്യ ജ്ഞാന വൈരാഗ്യോശ്ചൈവ ഷണ്ണം വക ഇതിൻഗണ. ഈ 6 ഓപ്പുലൻസസ് ആണ് 100% ഉള്ള അദ്ദേഹം ആ ഒരാളെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് കൊടുക്കാം. അതുള്ളത് ഒരേ ഒരാളാണ്, അതാണ് കൃഷ്ണൻ. So only Krishna can claim this because he is the supreme personality of Godhead. No living entity, including Brahma, Lord Shiva, or Narayana, can possess opulences as fully as Krishna. Therefore, it is concluded in the Brahma Samhita by Lord Brahma himself that Lord Krishna is the supreme personality of Godhead. No one is equal to or above him. He is the primeval Lord or Bhagwan, known as Govinda, and he is the supreme cause of all causes. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഓൺലി ഭഗവാൻ. മറ്റുള്ള എല്ലാവരും, അത് നാരായണനാവട്ടെ, ശിവനായിക്കോട്ടെ, ബ്രഹ്മാവായിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരും ഈ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. കൃഷ്ണ ഇസ് ദ ഓൺലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പേഴ്സൺ. ബാക്കി എല്ലാവരും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോ ഹി ഈസ് ദ ഓൺലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പേഴ്സൺ. അവരുടെ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓപ്പുലൻസിനും 100% അവർക്കില്ല. കൃഷ്ണൻ 100% ഉണ്ട്. മറ്റുള്ള ബ്രഹ്മാവിനോ ശിവനോ നാരായണനോ വിഷ്ണുവിനോ ഇത്രയും 100% ഇല്ല. നമുക്കറിയാം 50, 55 ഇങ്ങനെ എത്ര 60, 64 അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? 64 അങ്ങനെയാണല്ലേ? 50, 55, 60, 50 ബ്രഹ്മാവിന്, ശിവന് 55, പിന്നെ 60 വിഷ്ണു നാരായണ, ആൻഡ് 64 കൃഷ്ണ. രൂപ ഗോസ്വാമി നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷനിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, so no one is equal to or above him. Okay, so he is one without a second. Asama urdhva, asama urdhva, samolya urdhva, meedilla. That is, no one is equal or above him. He is primeval Lord or Bhagwan, known as Govinda, and is the supreme cause of all causes. Sarva karana karanam. ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ പറ്റി സ്തുതിക്കുന്നതാണ്. ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിർ ആദിർ ഗോവിന്ദ സർവ കാരണ കാരണം. There are many personalities possessing the qualities of Bhagwan, but Krishna is the supreme because none can excel him. He is the supreme person and his body is eternal, full of knowledge and bliss. He is the primeval Lord, Govinda, and the cause of all causes. Brahma Samhita 5.1. അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണത്. ഇത് ഈ ബ്രഹ്മസംഹിത നമുക്ക് നേടിത്തന്നതും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. ഓക്കെ, ആദികേശവ ടെമ്പിളിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരേ ഒരു 100 ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആക്ച്വലി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ. ഇതെല്ലാം ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു സംഹിതയാണ്. പക്ഷെ അതിൽ 5ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ പരിഭാഷ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ന് തിരോഭാവ ദിവസമാണ് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്ത ബ്രഹ്മസംഹിത എല്ലാവരും വായിക്കണം. ഒരു പ്രാവശ്യം, 2 പ്രാവശ്യം, 3 പ്രാവശ്യം, 4 പ്രാവശ്യം ഒന്നും വായിച്ചാൽ തലയിൽ കയറില്ല. വീണ്ടും 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 വായിക്കണം. കാരണം അത്രയും ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് വായിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും കൂടി അന്ന് പോരാ. കുറെ കൂടുതൽ വായിക്കണം. അപ്പോൾ ഹീസ് ആൾസോ എ ലയൺ ഗുരു. ഈസ് നോട്ട് ഓർഡിനറി, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ അവർ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ സിംഹഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ആചാര്യനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് ആൻഡ് പ്രഭുപാദ് എല്ലാവരും സെയിം സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. സോ പ്രൊമിനന്റ് ആചാര്യാസ്. അപ്പോൾ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. എസ്പെഷ്യലി ഈ 3 പേഴ്സണാലിറ്റീസിൻ്റെയും, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കഴിഞ്ഞ്, ഷഡ് ഗോസ്വാമി കഴിഞ്ഞ്, ദർ ആർ സോ മെനി പേഴ്സണാലിറ്റീസ്. പക്ഷെ നമുക്ക് കൂടുതൽ എസ്പെഷ്യലി ഈ കലികാലത്ത് എല്ലാ ദിക്കിലും ഈ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 3 വ്യക്തികളുടെ മെയിനായിട്ട്. ഒന്ന് ഭക്തി വിനോദ് മഹാരാജ്. അപസമ്പ്രദായങ്ങൾ ഒരുപാട്
നിലവിലുള്ള സമയത്താണ് ഭക്തി വിനോദ് മഹാരാജ് വന്ന് അതിനെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ശരിക്കുള്ള സമ്പ്രദായം നിലവിൽ കൊണ്ടിരുന്നത്. സോറി, ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉണ്ടായ 10ാമത്തെ പുത്രനാണ് ആര്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് ശിഷ്യനുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശിഷ്യാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഈസ് അംബാസിഡർ, സ്പിരിച്വൽ അംബാസിഡർ ടു ദ വേൾഡ്. അദ്ദേഹം കംപ്ലീറ്റ് ഈ ലോകം മൊത്തം കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നസ് പരത്തി. അപ്പോൾ ഇവരൊന്നും നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല. ഇവരെല്ലാം മുക്തന്മാരായിട്ടാണ്. ഇവരെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം കണ്ടീഷൻസോട് പറയുന്നു അല്ലെ. അവരെല്ലാം നിത്യമുക്തന്മാരാണ്, നമ്മൾ നിത്യബദ്ധന്മാരാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവരുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ട കാരണം അവരുടെ കർമ്മഫലം കൊണ്ടല്ല. ഈ ആചാര്യന്മാരും ശങ്കരാചാര്യൻ ശരി, രാമാനുജൻ ശരി, മാധവാചാര്യൻ ശരി, ഷഡ് ഗോസ്വാമി, അതേപോലെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ്, ഇവരൊന്നും സ്വന്തം കർമ്മഫലം കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അവരെല്ലാം നമ്മളെ പോലുള്ള കലിയുഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നിത്യബദ്ധമാരായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക്, ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും 100% ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളുടെ ഒരു ഗുണം കൂടി നോക്കണല്ലോ. ഏത് ഗുണങ്ങളിലാണ്? എല്ലാവരും 3 ഗുണങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഏത് ഗുണങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലാണ്, തമോ ഗുണത്തിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ശുദ്ധ സത്വ ഗുണത്തിലേക്കും നമ്മളെ അവർ ഉദ്ധരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാരായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരോഭാവമാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ അവരെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഭക്തി വികാസ് സ്വാമി മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവഭാവം പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, 3 വോള്യത്തില്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ 3 വോള്യമുള്ള ബുക്ക് സർവഭാമ എന്നുള്ള ബുക്ക് വായിച്ചാൽ അറിയുന്നതാണ്. Okay. In the Bhagavatam also there is a list of many incarnations of the Supreme Personality of Godhead, but Krishna is described as the original personality of Godhead, from whom many incarnations of and personalities of Godhead expanded. So Bhagavad, അതായത് ഒരുപാട് അവതാരങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം എന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ 24 അവതാരത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതൊന്നും മെയിൻ ആയിട്ട് 10 അവതാരങ്ങൾ നമ്മൾ ദശാവതാരമായിട്ട് കാണുന്നു അല്ലേ. അപ്പോ ഇതിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരം. അപ്പോൾ ഈ അവതാരങ്ങളിൽ നിന്നും കൃഷ്ണൻ അവതാരമായിട്ട് കാണുന്നില്ല, കൃഷ്ണനെ അവതാരിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എല്ലാവരും. ഈവൻ ജയദേവ് ഗോസ്വാമിയുടെ നമ്മുടെ ദശാവതാര സ്തോത്രം എടുത്താലും അതിൽ കൃഷ്ണനില്ല, ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, മത്സ്യ കൂർമ്മ വരാഹ വാമന നരസിംഹ പരശുരാമ ശ്രീരാമ ബലരാമ ബുദ്ധ കൽക്കി എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതിൽ കൃഷ്ണനില്ല ആ സ്തോത്രത്തിൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കൃഷ്ണൻ അവതാരമല്ല, കൃഷ്ണൻ അവതാരിയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഏതേച്ചാംസ കലാപുംസ കൃഷ്ണാസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃഡയന്തെ യുഗേ യുഗേ. All the list of incarnations of Godhead submitted here with are either plenary expansions or parts of the plenary expansion of the Supreme Godhead. But Krishna is the Supreme Personality of Godhead Himself. Krishnastu Bhagavan Swayam. ബാക്കി എല്ലാവരും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പ്ലനറി എക്സ്പാൻഷൻസ്, അംശങ്ങള്, അല്ലെങ്കിൽ അംശത്തിന്റെ അംശങ്ങള്. നമുക്കറിയാം മഹാവിഷ്ണു 16ാമത്തെ അംശമാണായിട്ട് കാണുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 16ാമത്തെ തോന്നുന്നു ഞാൻ, ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് മിസ്റ്റേക്കൺ. അതായത് കൃഷ്ണന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ബലരാമന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ചതുർവ്യൂഹം, അതിൽ നാരായണൻ, അതിന് വീണ്ടും സെക്കൻഡ് ചതുർവ്യൂഹം, അതിന്നാണ് വിഷ്ണു. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. സോ പക്ഷേ എങ്കിലും വിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ വെച്ചാൽ
ഉണ്ട്, ഇല്ല ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. അല്ലേ? എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക്? ഭഗവാൻ നാരായണനും ഓക്കെ കൃഷ്ണനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇല്ലേ? ഇല്ല. ഉണ്ട്. ഉണ്ട്. രണ്ടും പറയാം. ഉണ്ടെന്ന് പറയാം, ഇല്ല എന്ന് പറയാം. കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും വിഷ്ണുവായിട്ട് വ്യത്യാസമില്ല ആക്ച്വലി. പക്ഷേ കൃഷ്ണന്റെ നാരായണ രൂപത്തില് കൃഷ്ണൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ഇവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടില്ല. എന്നാൽ കൃഷ്ണനും നാരായണനും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം വെച്ചാൽ സെയിം ആണ് നാരായണനും കൃഷ്ണനും. രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മാത്രം. ഒരാള് വൈകുണ്ഠത്തിലാണ്, ഒരാൾ ഗോലോകത്തിലാണ്. ഗോലോകത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ആ ലീലകളൊന്നും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്, ഇല്ല ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം, അല്ലേ? So therefore Krishna is the original supreme personality of Godhead, the absolute truth, the source of both the super soul and the impersonal Brahman. Just for example, Narasimha Bhagwan. Okay, ഒരെല്ലാം പൂർണ്ണ അവതാരത്തിന്റെ കാര്യം പറയണം. പൂർണ്ണ അവതാരത്തിനും ചില പാർഷ്യൽ അവതാരം, പിന്നെ പല അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പൂർണ്ണ അവതാരം ശ്രീരാമൻ പൂർണ്ണ അവതാരമാണ്, നരസിംഹ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണ അവതാരമായ നരസിംഹ ഭഗവാനും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ? രണ്ടും പറയാം. ഉണ്ടെന്നും പറയാം, ഇല്ല എന്നും പറയാം. ഓക്കെ, ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം സെയിം കൃഷ്ണൻ വേറെ രൂപമെടുത്ത് വന്നു. പക്ഷെ കൃഷ്ണന്റെ ആ എല്ലാ യോഗ്യതകളും ഈ രൂപത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്. Narasimha Bhagwan complete in everything, but he doesn't have to exhibit all the opulences or qualities of Krishna in that particular Leela. അല്ലെ? ഇപ്പോ ഒരാള് ഒരു ഡ്രാമയില് ഒരു നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുകയാണ്. ആ ആള് ആക്ച്വലി ഒരു ഡോക്ടറാണ്. ഓക്കെ, ഡോക്ടറാണ് ആക്ച്വലി ബൈ പ്രൊഫഷൻ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഡ്രാമയില് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട്, അതിന് നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റും കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പല കഴിവുണ്ട്. ഈ ഡോക്ടർ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഈസ് എ ഗുഡ് സിംഗർ, ഈസ് എ ഗുഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, ഗുഡ് പ്രീച്ചർ, സോ മെനി ക്വാളിറ്റീസ് ആർ ദർ. പക്ഷെ ആ ഡ്രാമയില് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏത് ക്വാളിറ്റിയാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുക? ഡ്രാമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഏതാണോ കഥാപാത്രം അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ കഥാപാത്രമാണ്. ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കില്ലിനെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് ഹി ഡസന്റ് പൊസസ് ദ skill and knowledge of a doctor or a singer or a preacher or a cook or whatever it is? He has that, അല്ലേ? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ എല്ലാ സ്കില്ലുണ്ട്. He is a doctor, he has that skill. And he is a singer, he has that skill. He is a good artist, he has that skill. He is a good preacher, he is a good cook, he has all the skill. But when he acts in the drama as an artist, he exhibits only that particular skill. Is it clear? Clear, Prabhu. Yes, Prabhuji. So therefore Krishna is the original supreme personality of God at the absolute truth, the source of both the super soul and the impersonal Brahman. In the presence of the supreme personality of Godhead, Arjuna's lamentation for his kinsman is certainly unbecoming, and therefore Krishna expressed his surprise with the word Kuttaha. Where from? എവിടുന്ന് വന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. നീ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്, ഈ കൽമശങ്ങളും അനർത്ഥങ്ങളും എവിടുന്ന് വന്നു എന്നാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിഫിറ്റിംഗ് ഫോർ യു. സച്ച് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് were never expected from a person belonging to the civilized class of men known as Aryans. നമ്മൾ പറയല്ലേ, നമ്മൾ സാധാരണ സംസാരിക്കൂ, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. we expected something higher or better from you. നമ്മൾ ചില സമയത്ത് പറയാറുണ്ടല്ലേ, അതേപോലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എവിടുന്ന് വന്നു ഈ കഴിവുകേട്, ഇങ്ങനത്തെ ചിന്താഗതി? You are supposed to be an Aryan. Aryan means civilized person. The word Aryan is applicable to persons who know the value of the life and have civilization based on spiritual realization. Persons who are led by the material conception of life do not know that the aim of his
aim of life is realization of the absolute truth. അപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് അവനവൻ്റെ ഈ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് അറിയില്ല. ആക്ച്വലി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ്. അതറിയാതെ ഈ ഭൗതിക സുഖത്തില് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സുഖങ്ങളിൽ എല്ലാം അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് മിക്കവാറും. Okay, absolute truth, Vishnu or Bhagwan, and they are captivated by the external features of the material world. Maya ശക്തിയിൽ അകപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. And therefore they do not know that liberation is. What liberation is? Persons who have no knowledge of liberation from material bondage are called non-Aryans. Right? They are uncivilized. Okay, അതായത് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ അങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നെ പല പല യോനികളിലും വന്നും പോയും കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നോൺ ആര്യൻസ്. Although Arjuna was a Kshatriya, he was deviating from his prescribed duties by declining to fight. This act of cowardice is described as befitting the non-Aryans. Such deviation from duty does not help one in the progress of spiritual life, nor does it even give one the opportunity to become famous in this world. Lord Krishna did not approve of the so-called compassion of Arjuna for his kinsman. Okay. അപ്പോൾ അർജുനൻ കാണിക്കുന്ന that so-called compassion is not befitting for him. അത് ഒരു ക്ഷത്രിയനായ, അതും എസ്പെഷ്യലി അർജുനന്റെ ആ തലത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞതല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. So എന്തെങ്കിലും comments or questions or sharing? Anyway, I'll stop here. Stop sharing. So next is text 3. Okay. Rupeshri Mataji, please note down. Yes, Prabhuji. Okay. എല്ലാവരും